بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب پر، فیس بک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں طارق متین ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی ایک ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو کے بعد شہباز شریف صاحب بے نقاب ہو گئے ہیں۔ عدالت میں ایک عدد جھوٹ بولا گیا تھا، وہ جھوٹ تو پہلے ثابت ہو گیا، لیکن اس ویڈیو کے بعد شہباز شریف صاحب بری طرح سے بے نقاب ہو گئے۔ مذاق اڑ رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ویڈیو آئی ہے اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ویڈیو ہے اس میں ایک نکتہ ہے۔ یہ نکتہ میں حیران ہوں کہ ہمارے ٹیلی ویژن چینلز نے کیوں نہیں اٹھایا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کھل کے اطمینان سے ایک غلط کام کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں، اعلان کر رہی ہیں کہ ہم یہ غلط کام کر سکتے ہیں، اور اس غلط کام کے کرنے پر مریم نواز شریف صاحبہ بہت اطمینان کے ساتھ فخر کر رہی ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو ابھی پلے کر کے دکھا دیتا ہوں، دونوں کی ویڈیو میں آپ کو ان کی اپنی زبانی دکھا دوں گا، سنا دوں گا۔ اور ایک کام اور ہو رہا ہے اس وقت بڑی شدت کے ساتھ۔ ان لوگوں کو جو شکست ہوئی، حکومت پنجاب گئی اور عدالت میں شکست ہونی تھی، اس کے بعد سے یہ لوگ مسلسل فورن فنڈنگ کیس اور فورن فنڈنگ کیس کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک تو یہ بات خود چیف الیکشن کمشنر کہہ چکے کہ یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے، یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے۔ دوسرا، ان لوگوں نے عدالت کے اس فیصلے کے بعد جس کے نتیجے میں پنجاب کی حکومت گئی، جو انہوں نے دوست مزاری کے ذریعے ڈاکہ ڈالا تھا، اس فیصلے کے بعد ان لوگوں نے مل کر یہ کام شروع کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو میڈیا کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے بتانا شروع کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک فیصلہ ہے، وہ فیصلہ دے دیا جائے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے، بلکہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ ہے، وہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ اور مسلسل فورن فنڈنگ کیس، مریم بی بی، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، اور پھر اس کے بعد آپ لسٹ ہے، وہ لسٹ دیکھ لیجئے، تمام کے تمام لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہے، یہ سنا دیا جائے۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو بات کی، اس کے مطابق ان تینوں جماعتوں کا، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے، ایک ساتھ سنایا جائے گا۔ لیکن اب بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کر دیا جائے، یہ اس وقت ان لوگوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ خلاف ہے فیصلہ، اور یہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ یہ لوگ جا کے مل بھی لیے چیف الیکشن کمشنر سے، ایک پارٹی ہے جو دوسری جانب ہے وہ مل لی، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ملاقات کر لی، یہ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ اس معاملے میں اب میاں نواز شریف صاحب کا ایک بیان آیا، وہ بیان میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا، لیکن پہلے شہباز شریف صاحب یہ آج گئے بلوچستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر، اور وہاں انہوں نے فضائی دورہ بھی کیا، زمین پر بھی اترے، لوگوں کے درمیان گئے، ویڈیوز آئیں، شہباز شریف صاحب لوگوں سے ملے، ان کا حال چال پوچھا۔ میڈیا پر ان کے حامی صحافیوں نے بڑا کہا کہ کوئی تو پہنچا ہے، شہباز شریف پہنچا ہے، شہباز شریف ہمیشہ پہنچتا ہے، اور شہباز شریف نے لوگوں کی داد رسی کی ہے۔ جو ہیلی کاپٹر کی ویڈیو ہے فضائی دورے کی، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ شہباز شریف صاحب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیزار سے، کیونکہ عدالت نے بلایا تھا، عدالت میں نہیں گئے تھے، عدالت سے کہا تھا طبیعت خراب ہے، تو وہ آدمی جس کی طبیعت خراب ہے، جو سفر نہیں کر سکتا اسلام آباد سے لاہور تک، وزیر اعظم ہے تو وہ وزیر اعظم ہی سفر کرے گا، وہ وزیر اعظم کے ہیلی کاپٹر میں سفر کرے گا، طیارے میں سفر کرے گا، لیکن وہ آدمی سفر نہیں کر سکتا۔ اور وہی آدمی پھر بلوچستان گیا ہے کیونکہ اسے فوٹو سیشن کرانا ہے، اسے لوگوں کے درمیان جا کر واہ واہ سمیٹنی ہے، تو وہ آدمی گیا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب بیزار بیٹھے ہوئے ایسے، اور ایک جو سامنے ان کے فوٹوگرافر ہے، صحافی ہے، وہ اپنے موبائل فون سے ویڈیو بنا رہا ہے نیچے لوگوں کی، اور اچانک آواز آتی ہے پرائم منسٹر صاحب سر کیمرہ آن ہے، سر کیمرہ آن ہے، اور اس کے بعد سر جو ہیں وہ جو یوں بیٹھے ہوئے ہیں بیزار، وہ یوں ہوتے ہیں اور سامنے موجود صحافی کے گھٹنے پہ ایسے ہاتھ مارتے ہیں، گلسون کی کرنڈے ہے، اور اس کے گھٹنے پر ہاتھ مارنے کے بعد اس سے بات کرتے ہیں، پوری ایکٹنگ کر کے یہ ریکارڈنگ کرواتے ہیں شہباز شریف صاحب۔ دیکھیے کیسے شہباز شریف صاحب بیزار سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد آواز آئے گی سر کیمرہ آن ہے، اور پھر سر کو دیکھیے کہ سر کیا کر رہے ہیں، سر نے کس طرح سے سامنے بیٹھے ہوئے صحافی کے گھٹنے پہ ہاتھ مارے، اور پھر سر کا انٹرسٹ ہے، لوگوں کی داد رسی ہے، ان کے حالات جاننا ہے، اس بارے میں صحافی سے بات کرنا ہے، ورنہ اس سے پہلے سر بیزار تھے، سر کو عدالت بلا رہی تھی، سر نہیں آئے تھے، سر اس دن وزیر اعظم بنا دیے گئے تھے جس دن
सर को फर्द जुर्म आयद होने के नतीजे में जाना था जेल, लेकिन सर जो हैं वो कैमरा ऑन होने के बाद फौरी तौर पर अदाकारी के लिए तैयार थे। इस तरह क्यों मिलता है ना किसी एक्टर को, किसी परफॉर्मर को, कि क्यों कैमरा ऑन है तो फिर वो शुरू हो जाता है। तो सर जो थे वो बिल्कुल बेजार बैठे हुए थे और अचानक सर शुरू हो गए, तो सर ने एक्टिंग की। लेकिन अब ये जो है सर कैमरा ऑन है, ये जारी हो गई है मीडिया पर। अब कैसे आई है दिलचस्प है, लेकिन ये मीडिया पर आ गई है और अब जो है वो सर की बड़ी बुरी हो रही है। एक चैनल पे गई, मैं नाम नहीं लेता, तो वहां पूरी फुटेज ग्रैब हुई, यानी जिस मीडियम पर भी फुटेज है उस मीडियम से, उस कार्ड से, उस सिस्टम में गई नॉन लीनियर एडिटर के पास, और उसने जो न्यूज में चलनी थी वो तो चला दी, मगर असल पीस निकाल लिया पूरा और निकाल के अपने मोबाइल फोन में, और फिर वहां से उसके बाद ये होंठों निकली कोठों चढ़ी और फैल गई है सोशल मीडिया पर, सर कैमरा ऑन है। एक ये काम। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनसे बात होती है पंजाब की वजारत आला हुकूमत चले जाने पर, तो एक तो इंतहाई गुस्से के साथ बात कर रही हैं। फजलुर रहमान साहब उस लम्हे जब आपकी हुकूमत चली गई, इमरान खान ताकतवर हो गए, सवाल होता है, तो फजलुर रहमान साहब छोड़ के चले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम को अकेला। और फिर मरियम कहती हैं ये जो 10 लोग हैं जो उधर गए हैं, ऐसी सियासत हमें भी आती है, यानी ये गलत सियासत है, ऐसी सियासत हमें भी आती है, इंशाअल्लाह कोई मसला नहीं है। जिसको मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं ऐसी हमें भी आती है, ये गलत है, उसी के बारे में कहती हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मतलब इंशाअल्लाह आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं हज करूंगा, इंशाअल्लाह मेरा ये काम हो जाएगा, मन्नत है मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं रोज़ा रसूल पढ़ जाऊंगा। ये लोग बात करते हैं, ये कह रही है इंशाअल्लाह हमें भी ऐसी सियासत आती है, लोगों को खरीदने की, लोटे बनाने की, यहां से वहां उनकी वफादारियां तब्दील करने की। हाँ आती है आप लोगों को, छांगा मांगा से अब तक मुसलसल आप लोगों ने ही काम किए, तो इंशाअल्लाह सिंध हाउस में किए, अभी किए, बार बार किए, तो इंशाअल्लाह आप लोगों को आती है ऐसी सियासत। और इस पर इंशाअल्लाह कहना इंतहाई काबिल अफसोस है, लेकिन आपने ये भी कर दिया है। तो खैर है, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने ये इंशाअल्लाह कैसे कहा है? 10 मेंबर्स का कोई खास नहीं होता, 10 मेंबर्स उधर जाते हैं तो इधर भी आ सकते हैं। अगर ऐसी ही पॉलिटिक्स करनी है तो वो हमें इंशाअल्लाह ताला ज्यादा बेहतर आती है। अब इसके बाद बात मियां नवाज शरीफ साहब की। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में कानून की तजलील की बदतरीन मिसाल हमारे सामने है। मियां साहब ये कहते हैं कि एक साफ और सीधा सादा मुकदमा गुज़श्ता 6 साल से इलेक्शन कमीशन में लटका हुआ है। फैसला सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सामने मैं नहीं, मियां साहब ये कह रहे हैं कि सामने मैं नहीं, इमरान खान है। फंडिंग के मुकदमे में मुलव्वस जमात का नाम मुस्लिम लीग नून नहीं, पीटीआई है। तो मियां साहब ये बात कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, मनपसंद इंसाफ जो है वो तहरीक इंसाफ को मिलता है। एक तो मियां साहब ये बात गलत कर रहे हैं। मियां साहब के लिए यहां पर एक माहौल बनाया गया, सहाफियों ने बनाया, लिखा अगर वो जेल में मर गया तो वो बचेगा नहीं, वो बीवी को छोड़कर बिस्तर मर्ग पर यहां आ गया था, अगर वो जेल में मर गया तो। एक तो ये काम किया गया सहाफियों की जानिब से, एक पूरी कैंपेन चलाई गई। फिर बताया गया दिन में एंजाइना के 5-6 अटैक्स हो रहे हैं मियां साहब को। फिर मियां साहब के बारे में टेकोसुबो सिंड्रोम तो अब है, लेकिन उस वक्त प्लेटलेट्स थे, मुसलसल प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, खतरनाक तरीन हालात से मियां साहब गुजर रहे हैं। मियां साहब की हालत देखकर उनके डॉक्टर ने अदालत में रोकर कहा कि डरे हम मियां साहब को खो ना दें। और मियां साहब, अदालत जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने पूछा गारंटी दो कि मियां साहब जिंदा रहेंगे 2 दिन तक, यानी अदालत को जवाब देने के लिए अगर मोहलत है तो अदालत ने कहा कि नहीं, गारंटी दो कि ये 2 दिन तक जिंदा रहेंगे। ये मियां साहब के लिए अदालत ने गारंटी मांगी। मियां साहब को अदालत ने भेजा एक स्टैंप पेपर पे, 50 रुपए का स्टैंप पेपर, और मियां साहब बाहर चले गए। जिसने दिया 50 रुपए का स्टैंप पेपर, 4 हफ्तों में वापस आ जाएगा मेरा भाई। वो 4 हफ्तों में वापसी की जमानत देने वाला मियां साहब के तब से अब तक गायब रहने का हिसाब ना दे पाने वाला जमानती, वो वजीर आजम बन गया। वो अदालत जाता है, अदालत में दरखास्त जमा कर आता है कमरा अदालत में, और फिर उसके बाद उस पर एतराज भी दूर होता है, और उसके बाद वो उसी रोज भाग रहा होता है, तो एफआईए वाले रोक लेते हैं। मियां साहब के साथ मनपसंद इंसाफ की जो मियां साहब बात कर रहे हैं, उनकी बेटी इस बात पे जमानत पर है कि वो अपने वालिद की तीमारदारी कर रही है। वालिद मुल्क में नहीं है,
बीमार है, मुल्क में नहीं है, और वालिद की तीमारदारी के नाम पर बेटी इस वक्त बाहर है जमानत पर, और अदालत पे हमले करते हुए कह रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान झूठ बोल रहे हैं, और मियां साहब कह रहे हैं कि सामने मुस्लिम लीग नून नहीं है, सामने तहरीक इंसाफ है। मुस्लिम लीग नून को तो हमेशा आप किसी भी माहिर कानून से पूछ लें, वो आपको बताएगा कि मनचाहा इंसाफ इस मुल्क में अगर किसी जमात को मिला है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिला है। इनके सिवा कोई नहीं है जिसे हमारे यहां के माहिरीन कानून लाडला करार दें। ये सिस्टम की लाडली जमात है। अब मियां साहब कह रहे हैं 6 साल से ये मुकदमा लटका हुआ। ये मुकदमा नहीं लटका 6 साल से, मियां साहब 8 साल से एक मुकदमा लटका है। वो मुकदमा है आपके भाई शहबाज शरीफ के घर से कुछ फासले पर सानेह मॉडल टाउन का मुकदमा। वहां पर जिस तरह से लोगों को मारा गया था उसका मुकदमा। आपके आज के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर कानून, उन पर मुकदमा। आपके भाई शहबाज शरीफ पर मुकदमा जो आज वजीर आजम है। बेगुनाहों के कत्ल का मुकदमा, हामला औरतों को गोलियां मारने का मुकदमा, मुंह पर गोलियां मारने का मुकदमा, उन बैरियर्स को हटाने के मामले पर जिनकी इजाजत खुद अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने दी थी, और जो इस इलाके की पुलिस है, थाना फैसल टाउन, उस पुलिस ने ये बैरियर खुद लगवाए थे। वो मुकदमा लटका हुआ है। उसकी एक जीआईटी बनी, उसकी दूसरी जीआईटी बनी, उसका काम रोक दिया गया, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई, लेकिन काम रुका हुआ है। ये सब, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात या ये जो फंडिंग के मामलात हैं, ये मामलात तो बात की बात है। आप लोगों पर तो एक इंसान की जान लेने का मुकदमा है। यहां पर दर्जन से ज्यादा लोग मार दिए गए, उसका मुकदमा है, उसका फैसला नहीं हो रहा, और ये सिस्टम नहीं करने दे रहा। तो सिस्टम का लाडला कौन है, चहीता कौन है? लेकिन फिर वही बात, हमारे यहां ना ये मीडिया को नजर आता है, ना ये अदालत को नजर आता है, और ये मामला घसीटा जा रहा है। इस मामले के किरदार जो पहले ओहदों से हटा दिए गए, वापस ओहदों पर आ गए। पहले से ज्यादा तौकीर मिल गई उन लोगों को, पहले से ज्यादा उनकी सना की जा रही है, लेकिन यह मामला जो है वो लटका हुआ है, अटका हुआ है, भटक रहा है, क्योंकि इस मामले में एक लाडली जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मौजूद है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।